ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ الناس کا، ہفتے اور منگل کے دن، ہفتے اور ساتوں کو بڑا تعلق ہے. صحیح. فجر کی وقت نماز ایک سات تو ہے، وہ گزر جاتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے. مغرب ایک گھڑی سات تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے. کیا خیال ہے؟ ظہر کا وقت ایک سات تو ہے کہ یہ ظہر کا. سحری ایک سات تو ہے. افطاری ایک گھڑی سات تو ہے کہ یہ سات اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی، اب کھانا بند کر دو. صحیح. منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح یا قادر ہو یا نافع ہو. اچھا یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے. ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کے نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا قادر ہو یا نافع ہو. ایک تسبیح پڑھے، پر پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا کے، اللہ ہو اور بندہ ہو. بہت طاقتور چیز. یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں مستند کتابوں سے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے آئے. اس کی ناواقفیت ہے. ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام. تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں، اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہیں، اور مخلوق خدا کو نفع مل رہا ہے. عافیت عطا ہو جائے. یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اپنی رضا عطا فرما. موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. آمین. اللہ. ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا. آمین. جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا قبلہ ساتھ یہ کہ پورے سال خوشحال رہنے کا، نیا اسلامی سال کیونکہ چڑھ گیا ہمارا الحمدللہ، تو نیا سال ہے تو کوئی وظیفہ عنایت کریں. پورے سال جو ہے خوشحال رہنے کا وظیفہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے، رہنمائی فرمائیے گا. 2 نفل پڑھیں حاجت کے. اچھا. اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں. پھر ایک عمل دیتا ہوں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ مبارک بول ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے سال کے ابتدائی ایام میں. جیسے محرم ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا سال، اگر کوئی شخص پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمتیں. اچھا حضور، ہم نے دیکھا کہ کئی وظائف کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنے چاہیے، اور ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے بس دیکھا، کتاب میں دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. کتنی اس بات صداقت ہے؟ اگر کر لیا جائے وظیفہ تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. نقصانات نہیں ہوتے. ہر وہی کا عمل جو عمل مسنون ہے اس میں برکت ہے. صحیح. اجازت دراصل بڑوں کی توجہات، دعائیں، یہ سلسلے غلط نہیں ہیں. اجازت کا اس میں تاثیر، برکت اور اللہ کی عطا اور کرم مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا، جن قابو کرنے کا کوئی وظیفہ دیں کہ کوئی جن آپ قابو کیسے کر سکتے ہیں، یا جن کو کس طرح آپ قابو، اس والے سے کوئی رہنمائی کریں. جن کبھی قابو نہ کریں. اچھا. آپ تو پرندہ قابو کریں تو پرندہ بھی نکلنا چاہتا ہے، کوئی چیز کا قید نہیں ہونا چاہتا. اچھا. ہاں، دوست ہونا نعمت ہے، کسی کو تابع کرنا نہیں، قابو کرنا نہیں. صحیح. اگر آپ جنات کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ عمل ہیں، میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، انہیں بڑا فائدہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا، حضور نے، یہ جو ہم گوشت کی ہڈیاں کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے نہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور ہڈیاں، ان کو صاف جگہ پہ رکھیں. صحیح. میرے حضور نے فرمایا ان پہ پھر غذا لگتی ہے، مفہوم ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. آپ جنات کو کہیں ہڈیاں جو آپ
इस्तेमाल फेंक देते हैं, जी, वो जी। साफ जगह पे रखें और उनसे कहें कि ये हमारी तरफ से आपकी दावत है। फिर जिन्नात को अमाल का हदिया देना शुरू कर दें, सारा दिन वजीफ़ा, तस्बीह, कलमा, कुरान, नफिल, अमाल, उनको हदिया दें। जो नेक जिन्नात हैं उनको बिन देखे, नज़र तो वैसे नहीं आई, जी, जी। हदिया दें। नेक जिन्नात को सलाम की कसरत करें, अच्छा। अमाल का हदिया दें, हड्डियों का हदिया दें, जो मसनून अमल है हुजूर ने फरमाया सलाम की कसरत करें, उनको हदिया दें और अच्छे खैर खाई के बोल उनके लिए बोलें। बहुत लोग मिले ऐसे जिनके साथ जिन्नात की निस्बतें हुई और जिन्नात ने उन्हें नफ़ा पहुंचाया। ठीक है। अच्छा हुजूर, आखिरी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, शुरूतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन, वहाँ सूरत नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें, सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुल तौबा। मौला जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इख़लास 11 बार, अल्लाहु अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इख़लास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर ख़ताएँ ही ख़ताएँ हैं, तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। अल्लाह इस कलाम के सदक़े में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इख़लास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है, ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती। सूरतुल काफ़िरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी ज़िंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोज़े तक
सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है सात सलाम का। कुरान पाक के सात सलाम है और बहुत हैरत अंगेज अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाअल्लाह आप कर रहे हैं सात सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोज़े में आप ले चुके हैं, और सात सलाम का अमल आपको इल्म है आपने दूसरे रोज़े से शुरू किया था, और छठे रोज़े तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला मैं तो कुछ नहीं,